ہاں بھائی، ابے خبیثو جاہلو کتنے کتنے ہو تم لائن پہ؟ ابے حرام، ابے نالائق ٹھیک ہے جاہل، چل بات کرنا وہ اور صرف پہ، مطلب تو شکست مان گئے نحو اور صرف پہ بات کر. تو پہلے شکست لیے علی اصغر سے، علی اصغر سے شکست کھا گیا تو پہلے شکست لیے علی اصغر سے شکست. نحو صرف پہ میرے بات سن، بات سن، نحو اور صرف پہ بات کرے گا. ہاں سنو، یہ نیا موضوع تو بات کر بتا لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ غلیظہ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لفظ کی، لفظ کی تعریف کر، لفظ کی تعریف کر، لفظ کی قسمیں بتا. دیکھیے صاحب ویڈیو بناؤں گا، ویڈیو تیری ویڈیو بناؤں گا. یہ تو باولا نحو اور صرف پر بات کرنے کا چیلنج کرنے والا نسبندی نحو اور صرف پہ بات نہیں کر پا رہا. چپ ہوگا، سنے گا. نالائق. سنو، میں کہہ رہا ہوں یہ نحو اور صرف پر جو بات کریں گے یہ نیا موضوع ہے یا پرانا ہے؟ بالکل نیا موضوع ہے. تو پرانا موضوع سے جو بھاگا ہوا ہے وہ شکست لے کے دو گے؟ ابے پرانے موضوع سے تو علی اصغر سے بھاگا ہے، میں کسی موضوع پر نہیں بھاگا. میں نے تو ویڈیو بنائی ہے. اگر میں بھاگا، سنو، ابے میں نے ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو. میری بات سنو، میں نے تجھے جو ہے نا، میں نے تجھے کیا ثابت کیا تھا کہ تو نے مانا ہے، تو نے مانا ہے. ہاں میری بات. اب نحو صرف میں بات کرے گا، ارے سنو، نحو اور صرف میں بات کرے گا، نحو اور صرف میں بات کرے گا. تھوبڑا بن کر، تھوبڑا بن کر. دیکھیے سامعین، یہ گروپوں میں تیرتا رہتا ہے، نحو صرف پہ چیلنج کرتا، اور حرام خور کی بتی گل ہو گئی، اس کی سانس بند ہو گئی، سانس رک گئی، اور نحو صرف بات نہیں کر پا رہے. اور صرف میں تجھے ایسا ذلیل کر دوں گا، ایسا ننگا کر. چل ٹھیک ہے تیرا چیلنج قبول. چل ہو جا شروع، چل ہو جا شروع، چل ہو جا شروع، ہو جا شروع. اب ادھر ادھر کو مت بھاگ، ادھر ادھر کو مت بھاگ. جی نحو کی تعریف کر، نحو کی تعریف کر، نحو کی تعریف کر. نحو کی، نحو کسے کہتے ہیں؟ نحو کسے کہتے ہیں؟ نحو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سامعین، یہ چیلنج کر رہا تھا نحو اور صرف میں بات کرنے کا. میں نے لفظ کی تعریف اور اس کی قسمیں معلوم کی، نہیں بتایا خبیث نے. میں نے نحو کی تعریف کی، نحو کی تعریف مانگی اس سے، نحو کی تعریف بھی نہیں کی جا رہی اس سے. تو جیسا پنڈت اٹھ کے آ جائے گا، کہے گا یہ بتاؤ وہ بتاؤ، ہم یہاں فتوا دینے کے لیے. تو ایسی کہتا نا، ایسی کہتا تو گروپوں میں اور جب چیزیں بات ہوتی ایسی کہتا تو میں تیری دھجیا اڑا دوں گا، دھجیا اڑا دوں گا تیری دھجیا. نحو کی تعریف کر، نحو کی تعریف کر، نحو کی تعریف کر، نحو کی تعریف کر. سنے گا، نحو کی تعریف کر. چل سنوں گا. میں نحو کی تعریف کر دوں گا تو نحو کی تعریف کرنا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تو نے نحو کی تعریف کر دی اور ماں مثال کر دی، ماں مثال کر دی تو نے، اور میرے سوالوں کا جواب دے دیا، تو اللہ کی قسم میں شکل لکھ دوں گا. میں نے نظبندی تو مر جائے گا، کبھی نحو کی تعریف نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کو مثال سے جو ہے منطبق کر پائے گا. تو مر جائے گا، تو مر جائے گا، نحو کی تعریف نہیں کر پائے گا. دیکھیے سامعین، میں علی اصغر کو لے رہا تھا لائن پہ، لیکن یہ خبیث لوگ اتنے بڑے جاہل ہیں، کئی سارے لائن پہ ہو کے آتے ہیں. نحو کی تعریف کر، چپ نہیں ہو رہا ہے. نحو کی تعریف کر. چل میں چپ ہوں. باولا ہو گئی ہے، باولا. نحو کی تعریف کر، باولا ہو گئی. نحو پر چیلنج ایسے کرتا، ماروں گا اتنا پکڑ کے جاہل کہیں کے. نحو کی دیکھو، دونوں بھوک رہے ہیں، دونوں بھوک رہے ہیں، دونوں بھوک رہے ہیں. تو نحو کا موضوع بتا دے علی بھائی. رک جائے، چل تو مفتی ہے نہ رہے، چل نحو کس موضوع پر ہے، نحو کا موضوع بتا دے. چل تو یہ کہہ دے، تو یہ کہہ دے. ہاں ہاں، چل موضوع بتا دو. اگر میں نے نحو کا موضوع بتا دیا، بتا. اگر ابھی نہیں بتا پایا تو شکست لکھ کے دے گا نا کیا؟ بالکل. اور اگر میں نے بتا دیا تو میں شکست. چل بتا. چل تو. اور اگر میں شکست، چل بتا. یہ بتا، اگر میں نے بتا دیا تو شکست لکھے گا ہے بھائی. نحو کا موضوع نہیں بتا پایا. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. محترم، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. تو حرانی ثابت. نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. نظبندی کے بارے میں پوچھا، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. نظبندی، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. جملہ انشائیہ اس مفتی کو نہیں پتا ہے. میں بتا دوں گا، تو شکل لکھے گا، جملہ انشائیہ بھی بتا دوں گا. میں ان کو پوچھا تھا. ہاں بتا. کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے میں نے ان سے پوچھا تھا، یہ مر گیا تھا. جملہ انشائیہ بتاؤں؟ ہاں چل جملہ انشائیہ بتا. اچھا، اصول اور شرائط پہلے طے کر لیتے. رک. نہ ہاں سن. چل طے کر. ہاں سنو. یہ نیا موضوع ہے نحو اور صرف کا. ہاں سنو، پرانا موضوع میں ارے تو نے شکیل مالی، میں نے کلمہ اور کلام بتا دیا. نحو کا موضوع سن پہلے بات سن. نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، میں نے بتا دیا. دیکھ تو حرامی ثابت، تیری شکست تو ہو گئی.
क्या तेरी शक्ल तो हो गई। नहव का मौजू कलमा और कलाम है। हाँ क्या है? कलिमा और कलाम, कलमा और कलाम है नहू का मौजू, और आगे पीछे कुछ भी नहीं है। आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। ना। ठीक है अभी इधर आ, चलो रुक जा, इधर आ जा, रुक जा, सुन। हाँ, हाँ, हाँ। तुमने कहा हाँ। कि अली असगर ने मुझे हरा दिया था। ना दूसरा मौजू मत भाग, नहीं उसने नहव पे बात कर, नहव पे, अरे नहू पे तो बात नहव पे बात कर। मैंने बता दिया नहव का मौजू, तूने मालूम किया मुझसे, मैंने बता दिया कलमा और कलाम। बात करूंगा। जब किसी से कहा जाएगा कि नहव का मौजू क्या है, तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। तूने जुमला इंशाइया की तारीफ मालूम करी, जुमला इंशाइया की तारीफ बताऊं? मैं कह रहा हूँ इससे पहले है भाई, जुमला इंशाइया की तारीफ बताऊं? शकील लिख के देगा? डर गया, भाग गया? हाँ, जुमला इंशाइया की तारीफ करो। जुमला इंशाइया की तारीफ मत कर, जुमला इंशाइया कितने हैं वो बता। अच्छा, जुमला इंशाइया कितने हैं ये बताओ। हाँ अच्छा, अगर बता दिया हरामी साबित तो? हरामी तू नहीं बता पाया तो है मैं हरामी साबित। ये अच्छा चल, अच्छा तू सर्फ का मौजू बता दे। चल देखिए सामीन, मैंने इसने मालूम किया जुमला इंशाइया की कितनी किस्में, मैंने कहा कि मैं बता दूंगा। अगर तू ये बता दे, अगर तू ये कह दे कि मैं हरामी साबित हो जाऊंगा तो मैं बताने को तैयार हूँ। तब सर्फ में भाग गया। जुमला इंशाइया बता चल। हाँ, जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। हाँ क्या क्या है? अम्र, नहीं, अबे इस्तिफाम। अरे सबकी तारीफ भी करूंगा, सबकी मिसालें भी दूंगा। पहले बता अम्र किसे कहते हैं? अम्र किसे कहते हैं? देख, अम्र के लुग़वी माना है किसी को किसी काम का हुक्म देना, और इस्तिलाह में अम्र उस सीगा को कहते हैं जिसके जरिए फाइल मुखातिब से कोई फ़इल तलब किया जाए, जैसे इज़रिब, तू मार। दूसरा बता। हाँ बता, क्या बता दूसरा? नहीं, तुझे पता नहीं है दूसरा क्या है? बताएगा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। चल तीसरा क्या है? तीसरा तू बता दे। तीसरा हराम खोर, इतना मारूंगा तुझे, चप्पलों से मारूंगा, जूतों से। तुझे बता तीसरा क्या है? बता तू बता तीसरा क्या है? बताएगा? तू बता। अबे पागल, तुझसे नहीं बताया गया, मैं बता रहा हूँ। तीसरी किस्म है इस्तिफहाम। अगर तीसरी किस्म इस्तिफहाम नहीं हुआ तो है तुम में हरामी साबित। चलो ठीक है। हाँ चल, लेकिन अगर हुआ तो तू हरामी साबित। जुमला इंशाइया बता यार। तू हरामी साबित, तू हरामी साबित। अरे मैं कह रहा हूँ जुमला इंशाइया बताओ यार, क्यों लफाजी कर रहे हो? अच्छा, जुमला इंशाइया क्या? जुमला इंशाइया की तारीफ करूं? तारीफ नहीं, तू बता पूरा 10 गिना और तारीफ। हाँ सुन, तूने अमरी की तारीफ मालूम कर ली थी, इसलिए मैंने अमरी की तारीफ करी। देख, जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं, थोड़ा बनकर मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 अम्र, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 इस्तिफहाम, नंबर 4 तमन्नी, नंबर 4 तरज्जी। समझ में आ गई? हाँ क्या? किसकी? नहीं की तारीफ कर। और अगर कर दी हरामी साबित तो? अबे मैं तो तुमसे अभी पूछ रहा हूँ। हरामी साबित? अबे हरामखोर। हाँ देखिए सामीन, हरामखोर चैलेंज करता, जाहिल, धज्जा उड़ा दूंगा तेरी। ले नहीं की तारीफ ले। नहीं के लुग़वी माना आते हैं किसी को किसी काम से रोकना, और इस्तिलाह नहव में नहीं उस सीगे को कहते हैं जिसके जरिए फाइल से किसी फेल का तर्क करना तलब किया जाए, जैसे ला तज़रिब, तू मत मार। हरामी साबित हो गया तू। अरे ये किसने कहा? मैंने कहा। तेरी किताब से दिखाओ। भाग्य साला हरामखोर। The person you are speaking with. हेलो, नजबंदी बात कर, चलना हो पे। अरे तो ये भाग हरामखोर। मैंने इसकी तूने काटा था। चल यहाँ पे बात कर। अच्छा और पूछ, चल ना पे तुझे खुली छूट है बात करने की। किताब देखने गया था। मैं किताब देखने गया था। तू अपने पास किताब रख ले। अरे भाग के किताब देखने गया था क्या? तू अपने पास किताब रख ले। चल किताब रख। किताब मुझे बता, मैं भागा क्यों था मुझे? अब किसने लगवाया? देखो काट के लगवा लिया फोन। कृपया काट के लगवा लिया। हाँ ले लिया लाइन पे चिरकुट को।
हाँ सादिक भाई, हाँ भगोड़ा भाग गया, किताब देख के आया है, एक दलाल को लेके आया है। ये भगोड़ा चल 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 अपने पास किताब रख ले, किताब रख ले। क्यों गया था? अरे मुझे बता, तो भागा क्यों था? किसने लगाया फोन तुझे? किताब देख के आया। भागने वाला कभी दोबारा आता है? भागने वाला दोबारा आता है? सुनो, अगर तुमने फोन काटा तुझ पर अल्लाह की लानत। बोलो। मैंने हाँ, अगर तुमने फोन काटा है तुझ पर अल्लाह की लानत। जब तेरी आवाज नहीं आई तो मैंने फोन काटा? तेरी आवाज नहीं आई थी मुझे, और मेरे पास किताब नहीं है, इसमें मैं कसम खाता हूँ। पूरी बता फजूल बातों में वक्त जाए मत कर, नहव पे बात कर, नहव पे बात कर। तुझे खुली छूट है, तू जो चाहे सवाल कर, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। सवाल कर। सुन, किताब देखने गया था मैं, अल्लाह की कसम, अगर मैं किताब देखने गया हूँ तो मुझसे मेरा ईमान सल्ब हो जाए। मैं झूठा, मैं हरामी अगर मैं किताब देखने गया हूँ तो। मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहव की मुस्तलहात मुझे अजबर हैं, अजबर हैं। तू जो सवाल करेगा जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। यार तो भाग क्यों गया? मैं भागा नहीं था, मैं भागा नहीं था, तेरी आवाज नहीं आई थी। बात सुन पहले, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन। देखो देखो कहाँ को भाग रहा है, कहाँ को भाग रहा है। पहले बात सुन ना मेरी बात सुन। हाँ मेरी बात सुन, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देखिए सामीन, जवाब लेने को तैयार नहीं है, हराम खोर है। अब पहले थोड़ा तो बनकर चिरकुट, ये भगोड़ा ओ चिरकुट इसका कैसे आए इससे मना सादिक भाई करेगा, सादिक भाई मुझसे बात करेगा, बोल। हाँ चल कर, नाहो पे बात कर, नाहो पे बात कर, चल। हाँ मैं रुक जाऊंगा, 1 मिनट सुन ले। हाँ। इसका बेटा क्या कह रहा था कि ये कौमी लुत्फ वाला अमल करता है जाके मस्जिदों में। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। देखिए राह फलाह इख्तियार करना मौजूद से। नाहो पे बात नहीं करेगा, नाहो पे बात नहीं करेगा। अच्छा तूने फोन काटा था कि नहीं? नाहो पे बात करेगा या नहीं? फोन नाहो पे बात करेगा या नहीं? नाहो पे बात करेगा या नहीं? अरे नाहो पर बात करते ये बता, क्या फूल काटना अगर आवाज ना आए, आवाज ना आए फूल काटना चाहे शिकस्त की दलील है? भाग रहा था। अब किसने फोन करा? अब किसने फोन करा तुझे? किसने फोन करा तुझे? किसने फोन करा तुझे? तुझे किसने फोन करा? जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, भाग गए थे मैं जो कॉल, जवाब दे। मैंने कॉल करी तुझे? करी नहीं करी? करी नहीं करी? अब किसने करी तुझे कॉल? अब कॉल किसने करी है तुझे? अरे भोगने वाले कुत्ते, मैं कितनी देर पहले बात हो रही थी? तेरी आवाज नहीं आई थी मुझे, तेरी आवाज नहीं आई थी मुझे। तू भाग गया था कॉल काट के भागा था, इसलिए मैंने काटा। तूने काटा था फोन, तूने काटा था फोन इसलिए काटा। चल नाहो पे बात कर, बात कर, बात कर, बात कर नाहो पे, नाहो पे बात कर, नाहो पे बात कर, नाहो पे बात कर। जब तू काट के तू मर जाएगा लेकिन नाहो पे बात नहीं कर सकेगा। जब देवबंदी से नाहो पे बात नहीं कर सकता तू। अरे दुनिया देवबंदी, तू नाहो पे बात नहीं कर तो कर जल्दी से बात कर, बात कर, बात कर, नाहो पे बात कर, नाहो पे बात कर। तेरी शिकस्त हो गई, तेरी शिकस्त हो गई। मैंने नाहव का मौजू बता दिया, करीमा और कलाम, जुमला इंशाइया की तारीफ मैंने कर दी, जुमला इंशाइया की अक़साम मैंने बता दी। अरे सुना, अभी तुमने अम्र और नहीं बता करके फोन काट के भाग गया था। मैं या तो किताब देखने गया हो? तेरी आवाज गंग हो गई थी, बंद हो गई थी। मैं किताब देखने नहीं गया। चलो ठीक है। अच्छा जो किताब देखे उस पर अल्लाह की लानत, मेरी आवाज, जो किताब देखे उस पर अल्लाह की लानत, अरे जो किताब देखे उस पर अल्लाह की लानत। सुनो, मेरी आवाज बंद हो गई थी ना? अब नाहव में बात करेगा, ये मुझे इन बातों में घुमाने फिराने की कोशिश मत कर। नाहव पे बात कर। सामीन देखिए, ये है नजबंदी। नाहव पे बात करने का चैलेंज करता, नाहव पे बात नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने लगाया, तूने उठाया क्यों नहीं? अब नाहव पे बात करेगा या नहीं? उठाया क्यों नहीं? ये सारी बातें अवाम सुन रही है और अवाम इन सब बातों को तेरी बेहुदा कहेगी, बकवास कहेगी, लानत पड़ेगी तुझ पे, तुझ पर लानत पड़ेगी। नाहव पे बात कर, नाहव पे बात कर, नाहव पे बात कर। तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। नौ और शर्फों का चल, तू जुमला इंशाइया को मुकम्मल तारीफ के साथ बता। अगर मैंने बता दिया तो जुमला इंशाइया की अगर मैंने तारीफ कर दी तो तू हरामी साबित। भाग, पूरा तारीफ के साथ कर दी नहीं, भाग मत, चल बता, तू बता। जुमला इंशाइया की अगर मैंने तारीफ कर दी और उसकी मिसाल भी दे दी, ये बता दे, अगर मैंने जुमला इंशाइया की तारीफ कर दी तो तू हरामी साबित। अरे बताएगा कि अबे तू हरामी साबित तो इकरार कर। तू तो हरामी साबित हो गया। तू अबे तू हरामी साबित,
اگر میں نے جملہ انشائیہ کی تعریف کر دی تو تو حرامی ثابت. تو اپنے آپ کو حلالی ثابت کر کے بچا لے. الحمدللہ حلالی ہوں اور حلالی ہی میں رہوں گا. میں جملہ انشائیہ کی اگر تعریف کر لوں گا تو حرامی ہو جائے گا نا. ارے ہاں بھائی انتظار کروں گا. ہاں اب بتا جملہ انشائیہ کی اگر میں نے تعریف کر دی تو حرامی ثابت. یہ بتا اگر میں نے جملہ انشائیہ کی تعریف کر دی تو حرامی ثابت. پہلے اقرار کر. میں کروں گا انشاءاللہ جملہ انشائیہ کی تعریف. بتا اگر میں نے جملہ انشائیہ کی تعریف کر دی تو حرامی ثابت. ارے صادق بھائی آپ ٹائم دیکھیے, 1 منٹ ٹائم دیکھیے. اگر دیکھیے سامعین یہ اقرار نہیں کر رہا, اسے پتا ہے کہ جملہ انشائیہ کی تعریف طیب کو آتی ہے, طیب تعریف کر دے گا اور یہ حرامی ہو جائے گا. تو حرامی ثابت. اگر میں جملہ انشائیہ کی تعریف کر دوں تو حرامی ثابت ہو جائے گا. اگر اس کو آتا جاتا ہے کچھ, اللہ کی قسم جملہ انشائیہ کی تعریف کروں گا میں, لیکن تو اقرار تو کر. تو اقرار کر پہلے کہ تو حرامی ثابت. اور تیری شکست میں جملہ انشائیہ کی تعریف کروں گا. بتا اقرار کر. بتا نسبندی بھاگ گیا. اے نسبندی نسبندی 1 منٹ میں اس کو ٹائم دوں گا. جملہ انشائیہ کی تعریف اگر میں کر دوں تو حرامی ثابت. اس کی اصل میں تو حرامی ثابت. اگر جملہ انشائیہ کی تعریف کر دوں تو حرامی ثابت. اقرار کر. کہہ دے تو قیامت آ جائے گی لیکن تو حرامی ہونے کا اقرار نہیں کر سکتا, کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ طیب ہے سامنے تیرے. جملہ انشائیہ کی تعریف ہی نہیں, ماں امثلہ تعریف کرے گا اور اس میں بھی بتا دے گا ماں امثلہ. تجھے پتا ہے. اقرار کر. اقرار کر. اقرار. لام تاکید بانون تاکید کی گردان فعلا کے وزن پر کر دی. تو نہیں کر پائے گا, کچھ نہیں کرا. اگر اوہو یہ بتا پہلے اس سے تو چھٹکارا پالے. ارے چلو بھائی اب یہ بتا جملہ انشائیہ کی تعریف تو کر لے. ایسے فالتو ہمیشہ دیکھیے سامعین, یہ نسبندی اللہ کا قرآن جو چیز اسے خود کو معلوم نہیں ہوتی وہ چیز یہ دوسروں سے معلوم کرتا ہے, دوسروں سے سوال کرتا ہے. جو چیز اسے خود کو معلوم نہیں ہوتی حرام خور کو. میں اس سے بار بار کہتا رہا کہ میں اگر جملہ انشائیہ کی تعریف کر لوں تو حرامی ثابت. یہ ڈر رہا ہے, گھبرا رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے. دیکھو علم سے یتیم ہے اور نا واقف ہے, نا بلد ہے, تو اس جاہل سے منہ لگا کے کیا فائدہ. میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر یہ حلالی ہوتا تو جواب دیتا, جواب نہیں دیا, اس لیے فون رکھ رہا ہوں میں. ہاں کاٹ لے بھاگ لے تمہیں جواب دے. اے نسبندی یہ خبیث کاشف کیا. سنو میری 1 منٹ کی بات سن لو. اس نے مجھ سے کہا تھا شروع میں کہ علم نحو کا موضوع بتاؤ. میں نے بتا دیا کلمہ الکلام. حالانکہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے بتا دیا تو حرامی ثابت. ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر اس نے جملہ انشائیہ کی قسمیں معلوم کری. میں نے بتا دیا کہ 10 قسمیں ہیں, الحمدللہ مجھے ازبر ہیں. یہ اس پہ بھی جو ہے حرامی ثابت ہو گیا. اور تیسرے یہ کہ اس نے اب جملہ انشائیہ کی تعریف معلوم کری. تو میں جملہ انشائیہ کی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کر دوں گا. مجھے الحمدللہ جملہ انشائیہ کی تعریف آتی ہے, سمجھ میں آ گئی. لیکن میں اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ جملہ انشائیہ کی تعریف اگر کر دوں تو حرامی ثابت ہو جائے گا. مانا نہیں, ڈر گیا. اب میں جملہ انشائیہ کی تعریف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جملہ انشائیہ کی تعریف کر کے جو ہے میں فون کاٹ رہا ہوں. جان سنو جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے. وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں, جملہ انشائیہ. اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. یہ مر جائے گا لیکن کبھی جو ہے ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گا, حرام خور. بھاگ گیا نا کول کاٹ کے. چلو ٹھیک ہے رکھ دو.